श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद् श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यचन्द्रदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। शुकरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं यानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय ते नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि गोविंद। जय शचीनंदन जय गौरहरि 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 विष्णु प्रियार प्राणधन नदिया विहारी कृष्ण प्रियर प्राण धन
নদিয়া বিহারী বিষ্ণু প্রিয়ার প্রাণ ধন নদিয়া বিহারী বিষ্ণু প্রিয়ার প্রাণ ধন নদিয়া বিহারী হাত দিয়ে তালি সেবা করে जय यशोदानंदन श्री कृष्ण मुरारी 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 श्री राधिकार प्राण धन गोकुल बिहारी 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 जय कौशल्यानंदन अवध विहारी जय कौशल्यानंदन अवध बिहारी जय कौशल्यानंदन अवध विहारी जय कौशल्यानंदन अवध बिहारी श्री जानकीर प्राण धन कनक विहारी श्री जानकी प्राण धन कनक बिहारी श्री जानकीर प्राण धन कनक विहारी श्री जानकी प्राण धन कनक बिहारी कनक विहारी अमर अवध विहारी कनक बिहारी सवाई मिले गाइबे अवध बिहारी अवध विहारी अमर कनक विहारी अवध बिहारी अमर कनक बिहारी कनक विहारी अमर गोकुल विहारी कनक बिहारी अमर गोकुल बिहारी गोकुल विहारी अमर नदिया विहारी गोकुल बिहारी अमर नदिया बिहारी नदिया विहारी अमर नदिया विहारी नदिया बिहारी अमर
নদিয়া বিহারী নদিয়া বিহারী আমার 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 নদিয়া বিহারী জয় গৌর হরি আমার জয় গৌর হরি 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 নদিয়া জয় বিহারী গৌর হরি জয় গৌর হরি জয় গৌর হরি জয় গৌর হরি बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राम निताई गौर हरि परमानंद चिन्मूर्ति अखिल ब्रह्मांड नायक जगत अधिपति त्रिलोकेश्वर नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री राधा श्याम सुंदरेर असीम कृपा असीम अनुकंपाय आमरा समस्त सापटग्राम एवं अत्र अंचलवासी भक्तवृंदगण भगवान श्रीहरिर दिव्य वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवतेर अमृतमयी कथा श्रवणेर এই दिव्य सौभाग्य प्राप्त करियाছে। सापट ग्रामे लक्ष्मी गोपाल भवने आमादेर साहा परिवार द्वारा आयोजित रघु साहा बंकु साहा समरेश साहा एवं प्रशांत चार भाई निजेर माता पितार भगवत प्रीतिर उद्योगे भगवत कृपार उद्देश्ये तार माता पितार उद्देश्ये समस्त भक्तदेर मंगल कामनार जन्य এই দিব্য শ্রীমদ্ ভাগবত সপ্তাহ জ্ঞানযজ্ঞের আয়োজন করিয়াছেন। আর আজ এই সপ্তাহ জ্ঞানযজ্ঞ মহোৎসবের সপ্তম এবং अंतिम दिवस। एक बार सबाई प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़ा कम करो। आज देखते देखते ट्रैवल कम करो और थोड़ा 7 दिन চলে এসেছে। বিগত 6 দিন ধরে আমরা ভগবানের অনন্যতম লীলার বর্ণন শ্রবণ করে চলেছি। যেই শৃঙ্খলায় বিগত কালকে আমরা ভগবানের বিবাহ মহোৎসব পর্যন্ত কথা বর্ণন শ্রবণ করলাম। কালকে ঠাকুরের বিয়ে হয়েছে, তাই তো? সবাই খুব বরযাত্রী হয়ে নেচেছে, আনন্দ করেছে। আজকের পাঠে আমরা প্রবেশ করব। তৎপূর্বে উপস্থিত সমস্ত ভক্তবৃন্দদের, ভক্তিমতী মাতৃগণের, সকল সাধুগুরু বৈষ্ণবদের শ্রীচরণে আমি প্রণাম জানাই। ইউটিউবের মাধ্যমে দেশে বিদেশে যেই ভক্তগণ এই কথা দর্শন করছেন, শ্রবণ করছেন, আপনাদের সকল ভক্তদের শ্রীচরণে আমি কোটি কোটি প্রণাম জানাই। द्वारकायाम अभूत राजन् महामोदः पुरोकसां रुक्मिण्यां रमयोपेतं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियः पति। যেই গোবিন্দ এতদিন ধরে শ্রী রাধার রমণ ছিলেন, সেই রাধা রমণ এখন রুক্মিণী রমণ হয়ে গেলেন। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की।
শ্রী সুখদেব প্রভু বর্ণন করছেন ভগবতী রুক্মিণীর গর্ভে ভগবানের অংশ থেকে স্বয়ং কামদেব জন্মগ্রহণ করেছেন। কামস্তু বাসুদেবাংশ দগ্ধ প্রাগরুদ্রমন্যুনা দেহোপপত্তয়ে ভূয় স্তমেব প্রত্যপদ্যত। কামস্তু বাসুদেবাংশ দগ্ধ প্রাগরুদ্রমন্যুনা। স্বয়ং কামদেব ভগবানের অংশ হইতে পুত্র রূপে জন্ম গ্রহণ করেছেন। এই হলো ভগবানের প্রথম পুত্র। পুত্রের নাম রাখা হলো প্রদ্যুম্ন। কি নাম রাখা হয়েছে? প্রদ্যুম্ন ইতি বিখ্যাতঃ সর্বতো নবমঃ পিতুঃ। বলিয়ে প্রদ্যুম্ন জি মহারাজ কি জয়। প্রদ্যুম্ন এখনো সুতিকা গৃহের মধ্যেই আছেন। সেই অবস্থায় সম্রাট নামক এক অসুর তাকে হরণ করে নিয়ে চলে গেছে। যখনই মারতে উদ্যত হলেন সঙ্গে সঙ্গে দেবর্ষি নারদ গিয়ে বাধা দিয়েছেন। এই কি করছো রাজন, এই শিশুকে তুমি মারবে? দেখো, শিশু হত্যা কিন্তু মহাপাপ। খুব মন দিয়ে শুনবে, শিশু হত্যা মহাপাপ। সংসারে তোমার খুব নিন্দা হবে। স্ত্রী হত্যা, বাল হত্যা, গো হত্যা, এটাতে কি হয়? তোমাকে সবাই কাপুরুষ বলবে, কায়র বলবে। শিশু হত্যা করে তুমি শুধুমাত্র নিজের কপালে নিন্দাই জুটাবে। কিন্তু মহারাজ, আমি একে কি করে ছেড়ে দিই? এর হাতে আমার মৃত্যু লেখা আছে। বলে দেখো, মৃত্যু তো হলো অটল। মৃত্যু তো এই সংসারে সবারই হবে। একদিন আমাকেও যেতে হবে, একদিন তোমাকেও যেতে হবে। কিন্তু যদি শিশু থেকে ভয় হয়, শিশুটাকে একটা কাজ করো, সমুদ্রে ফেলে দাও। আপনি আর ডুবে মরে যাবে, সমুদ্রী জীব খেয়ে ফেলবে, তোমার মাথায় তো আর লোক কলঙ্ক লাগবে না। মহারাজ ঠিক বলেছ। সেই শিশুটাকে নিয়ে সমুদ্রে ফেলে দিলেন। সমুদ্রের মধ্যে তাকে এক বিশাল বড় মৎস্য গ্রাস করে নিয়েছে, খেয়ে নিয়েছে। তম নির্জগার বলবান মিন হসোপ্য পরৈ সহ। বিশাল বড় একটি মিন, মিন মানে মৎস্য, সেটাকে গ্রাস করে নিয়েছে। সেই মৎস্যকে জেলেরা ধরে নিয়ে গেছে বিক্রি করতে। এত বিশাল মৎস্য কে কিনবে? রাজার কাছে নিয়ে গেছে। কোথায়? সেই সম্রাসুরের কাছে। সম্রাসুরের কাছে গিয়ে সেই মৎস্যটাকে বিক্রি করতে নিয়ে গেছেন। রাজা তাকে নিজের রন্ধন ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। আর সেখানেই রন্ধনের কাজ করছেন ভগবতী মায়াবতী। এই মায়াবতী কে? স্বয়ং ভগবতী রতি, কামদেবের অর্ধাঙ্গিনী। সা চ কামস্য বৈ পত্নী রতির নাম যশস্বিনী। পত্ন্যুর নিদগ্ধ দেহস্য দেহোৎপত্তিম প্রতীক্ষতি। এই ভগবতী রতি নিজের স্বামী কামদেবকে পাওয়ার জন্য তার প্রতীক্ষা করেছিল। যখনই সেই মৎস্যকে তিনি কেটেছেন, কাটতেই ভিতর থেকে সেই ছোট্ট শিশুকে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে একদম আনন্দে উন্মত্ত হয়ে গেলেন। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন, কাঁদতে লেগেছেন। কেন? সে তার পূর্বজন্মের স্বামী স্বয়ং কামদেব। সেই বাচ্চা লালন পোষণ আরম্ভ করলেন দিব্য রসায়ন বিদ্যা দ্বারা। 1 বছরের মধ্যেই তাকে একদম 16 বছরের যুবক বানিয়ে দিয়েছে। একদম যুবক হয়ে গেছে। প্রদ্যুম্নজি মহারাজ যখন যুবক হয়ে গেলেন, তিনি দেখলেন এতদিন পর্যন্ত যিনি মায়ের মতন সেবা করছিলেন, তিনি এখন অর্ধাঙ্গিনীর মতন, তিনি এখন পত্নীর মতন, কামিনীর মতন ব্যবহার করছেন। প্রেম সে বলো। তা ব্যবহারের মধ্যে এমন পরিবর্তন কেন আসলো? ব্যবহারের মধ্যে এমন পরিবর্তন কেন আসলো? দেখুন, একই স্পর্শ মা করবে, একই স্পর্শ স্ত্রী করবে, দুজনার স্পর্শের মধ্যে অনেক পার্থক্য হয়, তাই তো? মাতৃস্পর্শ আর পত্নী স্পর্শের মধ্যে দিন রাতের অন্তর হয়। প্রেম সে বলো। তো ভাবের মধ্যে পরিবর্তন দেখে মনে সংশয় হয়েছে, সংশয় হলো। তো জিজ্ঞাসা করলেন, তামাহ ভগবান কাশ্মীর
मातस्ते मतिरन्यथा मातृभावं अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। कामाह भगवान काष्णिर्मातस्ते मतिरन्यथा। এতদিন পর্যন্ত আপনি মায়ের মতন আমার সেবা করছিলেন, এখন দেখছি বর্তসে কামিনী যথা, কামিনীর মতন ব্যবহার করছেন। আপনার ব্যবহারে এরকম পার্থক্য আসলো কেন? দেবী, আমার মনে সংশয় হচ্ছে, কৃপা করে আমার সংশয় সমাধান করুন। ভগবতী রতি হাত জোড় করে বললেন, কি বলবো, আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করেন। আমি আপনার মা নই, আমি আপনার অর্ধাঙ্গিনী, আমি আপনার স্ত্রী। সেই কি বলছে? এই সংসারে কোন স্ত্রী নিজের স্বামীকে পালন পোষণ করে বড় করেছে এমন কখনো দেখেছো? এমন কখনো হয়? এটা কি করে সম্ভব? বলে, আমি আপনার এই জন্মের নয়, জন্ম জন্মান্তরের স্ত্রী। আপনি ভুলে গেছেন, পূর্বজন্মে আপনি কামদেব ছিলেন, আমি আপনার অর্ধাঙ্গিনী। আমার নাম হলো রতি। অহম তেধিকৃতা পত্নী রতিঃ কাম ভবান প্রভো। আমি আপনার অধিকৃতা পত্নী, সার্টিফাইড, একদম রেজিস্ট্রি করা স্ত্রী। প্রেম সে বলো, হ্যাঁ, কোন সাধারণ নয় মহারাজ, মুখে বলা স্ত্রী নয়, একদম রেজিস্টার্ড স্ত্রী। अहम ते अधिकृता पत्नी रतिराम यशस्विनी। আমার নাম হলো রতি। পূর্বে দেবাদিদেব মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ করতে গিয়ে মহাদেবের ক্রোধের দৃষ্টি পড়তে আপনি জ্বলে ছাই হয়ে গেছেন। দেবতাগণ তখন প্রার্থনা করলেন মহাদেবের চরণে গিয়ে, হে মহাদেব, যদি কাম না থাকে তাহলে সংসার চলবে কি করে? সংসার তো কামের দ্বারাই চলছে। কাম কি? কাম মানে হলো ঊর্জা। গাড়ি চালাতে হলে যে ঊর্জা দরকার, এনার্জি দরকার, ঊর্জা মানে এনার্জি, দ্য সোর্স অফ এনার্জি। তা আমাদের শরীরের মধ্যে যে এনার্জি, এই এনার্জিটা কি? এনার্জিটার নামই হলো কাম। প্রেম সে বলো। মন দিয়ে শুনবে, মানুষের মধ্যে যদি কামনাই না হয়, কাম শব্দের অর্থ শুধু স্ত্রী পুরুষের মিলন নয়। কাম কি? যেই কোনো ক্রিয়ার পিছনে যে আমাদের কামনা থাকে সেটাই হলো কাম। কাম হলো দুই প্রকারের, এক হলো সকাম আর এক হলো নিষ্কাম। আমাকে বাড়ি বানাতে হবে, এটাও তো একটা কামনা। তো বাড়ি বানাতে হলে কি করতে হবে? বলে, এবার পরিশ্রম করতে হবে, পয়সা কামাতে হবে, টাকা অর্জন করতে হবে, তার জন্য দৌড়াতে হবে। তো মানুষ দৌড়াচ্ছে কিনা? দিন দেখছে না, রাত দেখছে না, যখনই মহারাজ দরকার তখনই দৌড়াতে হচ্ছে। আমাকে চাকরি পেতে হবে, তার জন্য কি করতে হবে? লেখাপড়া করতে হবে, এডুকেশন করতে হবে। তা লেখাপড়া করতে হচ্ছে কিনা? যেই কোনো বস্তু, যে কিছু পাওয়ার জন্য যে মনের মধ্যে কামনা, এটাই হলো কাম। আমাকে ভক্তি চাই, তা ভক্তিরও তো কামনা আছে বলেই ভক্তি চাই। আমাকে মুক্তি চাই, তো মুক্তিরও কামনা আছে। প্রত্যেক বস্তুর পিছনে একটি কামনা আছে। কামনা না থাকলে সংসারে কখনো কিছুই হবে না। কামনা ছাড়া কেউ ভজন সাধনও করবে না। কেউ যদি মালা জপ করছে, ভজন করছে, সাধনা করছে, পুরস্চরণ করছে, যজ্ঞ করছে, তপস্যা করছে, তার পিছনেও কিছু না কিছু কামনা আছে, চাहे সেটা সকাম হোক চাहे নিষ্কাম হোক। মন দিয়ে শুনবে, সকাম হলেও কামনা, নিষ্কাম হলেও কামনা, দুটোর মধ্যেই কাম আছে। কাম না হলে সংসার কখনোই চলে না। তার যদি কোনো মুক্তির ইচ্ছা থাকে না, খুব মন দিয়ে শুনবে, কাম ছাড়া কি হয়? কাম ছাড়া জীব নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। কাউকে না মুক্তির ইচ্ছা আছে, না ভক্তির ইচ্ছা আছে, না কোনো ঘরের ইচ্ছা আছে, না সংসারের ইচ্ছা আছে, না কোনো স্ত্রী, না পুত্র, কোনো জিনিসের ইচ্ছা নেই। না ভক্তি, না মুক্তি, না শক্তি, না অর্থ, না স্ত্রী, না পুত্র, না খাবার। পেয়ে গেল, খেয়ে নিলাম। ঘুম আসলো, ঘুমিয়ে গেলাম। কেউ গালি দিয়ে দিল, শুনে নিলাম। কেউ পুজো করে দিল, হেসে দিলাম। এটা কি? এটা হলো কামনা রহিত জীব। তার মধ্যে কোনো প্রকারের কোনো কামনা নেই। বলে, এরকম কেউ হয়েছে? বলে, হ্যাঁ, এরকমও হয়েছে। কে এরকম ছিলেন? শ্রী ঋষভ দেবজি মহারাজ। কে ছিলেন? নাম বলো। ঋষভ দেবজি মহারাজ। তিনি নিজের কাপড় চোপড়, বস্ত্র ইত্যাদি পর্যন্ত সব খুলে দিয়েছেন। বলে, ভজন সাধন করতেন? না না না, কিচ্ছু না।
না কোনো মালা জপ, না কোনো ভজন, না সাধন, না কোনো মহারাজ যজ্ঞ, না তপস্যা, কিচ্ছু নয়। ঘুম আসলো, ঘুমিয়ে গেল। খিদা লেগেছে, কেউ খাবার দিল, খেয়ে নিল। কেউ রাস্তায় যদি গালি দিচ্ছে, চুপচাপ হেসে শুনে চলে গেল। কেউ যদি প্রণাম করছে, চুপচাপ হেসে দিয়ে চলে গেল। কেউ জিজ্ঞাসা করছে আপনাকে মুক্তি চাই, বলে না, আপনাকে ভক্তি চাই, না না। কেন? বলে যদি আত্মা নির্বিকার হয় তাহলে দেহকেও নির্বিকার করে রাখো। ততো হি মাম ঋষভম প্রাহুরারয়াহ। শ্রী ঋষভদেবজি 24 অবতারের মধ্যে একটি অবতার। 24 অবতারের মধ্যে একটি অবতার হলেন ঋষভদেব। আর ঋষভদেবের বিশেষতা কি? ঋষভদেব হলেন কামনা রহিত। এই সংসারের মধ্যে প্রত্যেক জীব কিন্তু কামনা রহিত হতে পারে না, কামনা ছাড়া কেউ হতে পারে না। সবার মধ্যে কিছু না কিছু কামনা থাকে। যার মধ্যে কোনো কামনাই নেই সে হলো কাম রহিত। তখন কি করবে সে? সে তখন কিছুই করবে না। যেরকম ঋষভদেবজি কিছুই করতেন না, কিচ্ছুই করেন না। আর কেউ যদি কিছু করছে তার মানে তার পিছনে কোনো কামনা আছে। তপস্যা করছে, সাধনা করছে, ভজন করছে, তার পিছনেও কামনা আছে। প্রেম সে বলো। বাস্তবে প্রকৃত একদম কাম রহিত জীব এগুলো কদাচিৎ কেউ কেউ হয়, সেটাও লাখের মধ্যে, কোটির মধ্যে নয়, যুগ যুগের মধ্যে কেউ কেউ হয়। প্রেম সে বলো। কাম ছাড়া এই সংসার চলবে কি? আর যদি এরকম হয়ে যায় জগতের মধ্যে সবাই, তাহলে তো সংসার চলবেই না। সবার মনের মধ্যে যদি এই ভাবনা চলে আসে, খাবার দিলে খেয়ে নিলাম, ঘুম আসলো ঘুমিয়ে গেলাম, গালি দিল শুনে নিলাম, কাপড় দিল পরে নিলাম, খুলে নিল খুলে দিলাম, এরকম হলে দুনিয়াতে কিছু হবে না। কেউ কামাবে না, কেউ ঘর বাড়ি বানাবে না, কেউ বিয়ে করবে না, কোথাও কোনো কাজকর্ম হবে, কিচ্ছু হবে? কোনো কিচ্ছু হবে না। সংসার নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। তা সংসার যেন নিষ্ক্রিয় না হয়, তার জন্য কি করা হয়েছে? কামকে রাখা হয়েছে। এটা হলো এনার্জি। মহাদেব বললেন দেখো, কামকে তো আমি আর শরীর দিতে পারবো না, কিন্তু হ্যাঁ এই সংসারের মধ্যে কাম নিজের কাজ করতে থাকবে। কিভাবে? বলে শরীর ছাড়া, অঙ্গ ছাড়া কাজ করবে। তাই কামের এক নাম হলো অনঙ্গ। কি নাম? আর ভগবান সেই অনঙ্গকে মোহন করেন, সেই কামকে পর্যন্ত ভগবান মোহিত করে দিয়েছেন। তার জন্য ভগবানের এক নাম হলো অনঙ্গ মোহন। বলি অনঙ্গ মোহন ভগবান কি। ভগবতী রতি বললেন তাহলে প্রভু সংসার তো কামের দেহ ছাড়া চলে যাবে, কিন্তু আমার জীবন কি করে চলবে? স্বামীর যদি শরীরই না থাকে তাহলে স্বামীর আত্মা নিয়ে স্ত্রী কি করবে? তাহলে আমাকেও জ্বালিয়ে দেন, আমাকেও শেষ করে দেন। মহাদেব বললেন সে তো সম্ভব নয়। দেখো ভগবতী রতি বললেন তাহলে প্রভু আমার কি হবে? আমি কখন স্বামীর শরীর পাবো? মহাদেব বললেন দেখো, কামকে দেহ দেওয়ার অধিকার আমার কাছে নেই, কিন্তু কামকে দেহ একমাত্র একজনই দিতে পারেন। কে? বলে যিনি কামের জন্মদাতা। কামের জন্মদাতা কে? কামের জন্মদাতা হলেন স্বয়ং ভগবান শ্রীহরি। জন্মদাতা হলেন হরি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কামের বীজ বলা হয়েছে। ওং ক্লিং দেব কামদেব কাম বীজ শিরোমণি। কৃষ্ণ মন্ত্রের মধ্যেই সঙ্গে কাম বীজ কাম গায়ত্রী দেওয়া হয়। অন্য কোন দেবতার মন্ত্রের সঙ্গে কাম বীজ কাম গায়ত্রী দেওয়া হয় না। প্রেম সে বলো। তো যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই ধরাধামে অবতীর্ণ হবেন, তখন তার অংশ থেকেই কাম পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করবে। তখন থেকে আমি আপনার প্রতীক্ষা করছি। আর আমি জানতাম যে আপনার হাতে সম্রাসুরের মৃত্যু রয়েছে। তার জন্য আমি এখানে এসে নিজের বেশ পরিবর্তন করে রন্ধনের কার্য করতে লেগেছি। সমস্ত সব বৃত্তান্ত যখন বললেন, পূর্বজন্মের স্মৃতি হলো। সঙ্গে সঙ্গে ভগবতী রতিকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন। দেবী, তুমি আমার জন্য কত কষ্ট করেছো, কত দীর্ঘ প্রতীক্ষা করেছো, কিন্তু আমি তো সমস্ত সব যুদ্ধ বিদ্যা ইত্যাদি ভুলে গেছি। ভগবতী রতি বললেন চিন্তা করেন না, আমি আপনাকে সব আবার পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেব। সমস্ত সব আবার মহারাজ বিদ্যা স্মরণ করিয়ে দিলেন।
সেই সমস্ত বিদ্যা স্মরণ করে তখন গিয়ে প্রদ্যুম্ন সম্রাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। আর সেই যুদ্ধের মধ্যে সমস্ত সব সম্রাসুরের পরিকরের সঙ্গে সম্রাসুরের গোবিন্দায় নমো নমঃ উদ্ধার করে দিলেন। বলিয়ে প্রদ্যুম্নজি মহারাজ কি। ভগবতী রতিকে নিয়ে দ্বারকায় ফিরেছেন। ভগবান খবর পেলেন পুত্র আসছে, শুনে খুব সুন্দর দিব্য ভব্য স্বাগত করলেন। এসে মাতা পিতাকে প্রণাম করেছেন। সুপ্রদ্যুম্ন মা ভগবতী রুক্মিণী পুত্রকে দেখে একদম আশ্চর্যে প্রদ্যুম্নের দিকে একদম তাকিয়ে রয়ে গেলেন। একবার দ্বারকাধীশের দিকে তাকায়, একবার প্রদ্যুম্নের দিকে তাকায়। কেন? দুজনকে দেখতে একদম একরকমই। প্রদ্যুম্নকে দেখতে একদম দ্বিতীয় কৃষ্ণের মতন, দ্বিতীয় কৃষ্ণ এবাহি, একরকমই একদম রং, তেমনি চোখ, তেমনি নাক, তেমনি ঠোঁট, তেমনি গাল, তেমনি শরীরের রং, তেমনি হাসি, একদম মনে হচ্ছে পুরো ফটোকপি। প্রেম সে বলো, পিতা পুত্রের মধ্যে এতটা সিমিলারিটি, এতটা সমানতা। তো বলছে বয়সের তো কিছু পার্থক্য হবে, বলে বয়সেরও কোনো পার্থক্য নেই। কেন? দুজনকে দেখতেই একদম 16 বছরের মনে হয়, একদম নতুন জওয়ান, নবল কিশোর। কেন? ভগবানেরও না দাড়ি হয়, না গোপ হয়, আর না প্রদ্যুম্নের হয়। প্রেম সে বলো, ভগবানের বিশেষতা কি? ভগবান শ্রীকৃষ্ণের না দাড়ি হয়, না গোপ হয়। প্রেম সে বলো, ভগবান নারায়ণের না দাড়ি হয়, না গোপ। যেমন আছেন তেমনই থাকেন, একদম 16 বছরের মতন। তার জন্যই ভগবানের এক নাম হলো নবল কিশোর। নাম কি? যিনি নিত্য নতুন কিশোর, একদম সবসময় জোয়ান। বলিয়ে নবল কিশোর ভগবান কি। পরীক্ষিত প্রশ্ন করলেন, বলে প্রভু শুনেছি ভগবানের আরো অন্যান্য অনেক বিবাহ হয়েছিল। বলে হ্যাঁ, বাকি বিবাহ কিভাবে হলো শ্রী সুখদেব প্রভু তার বর্ণন করছেন। এক সময়ের কথা, আসিত সত্রাজিতঃ সূর্য ভক্তস্য পরমঃ সখা প্রিয়েতস্তস্मै মণিম প্রাদা সূর্যস্তুষ্টঃ স্যমন্তকম। এক সময় সেই দ্বারকার মধ্যেই এক ভূত ভগবান সূর্যের পরম ভক্ত ছিল। তার নাম হলো সত্রাজিৎ। সেই সত্রাজিৎ ভগবান সূর্যের তপস্যা করে একটি দিব্য মণি পেয়েছে। মণিটার নাম হলো সমন্তক মণি। সেই সমন্তক মণির বিশেষতা কি? সেই সমন্তক মণি থেকে নিত্য 8 ভার সোনা বেরোয়। কতটা? জোরে বলো। কোথাও কোথাও এমন বর্ণন রয়েছে, 1 ভার মানে 1 মন। 1 মন মানে 40 কেজি। তাহলে 8 ভার মানে কত কেজি হলো? 320 কেজি। তা কার ঘরে যদি 320 কেজি সোনা রোজ বেরোয়, তাহলে তাকে আর কিছু করার দরকার আছে? না কোনো চাকরি, না বিজনেস, না মহারাজ কোনো চাষবাস, একদম দেখতে দেখতে মহা ধনবান হয়ে গেছে। চারদিকে চর্চা ছড়িয়ে গেছে। ভগবান দ্বারকাধীশের কাছে খবর এসেছে। দ্বারকাধীশ সত্রাজিৎকে ডাকালেন। কেন? হঠাৎ করে যদি কেউ খুব অর্থবান ধনবান হয়ে যায়, তখন রাজার কর্তব্য তার একটু ছানবিন করতে হয়, খোঁজবিন করতে হয়। এত টাকা পয়সা, এত অর্থ কোথা থেকে আসলো, তাই তো? আপনার অ্যাকাউন্টে যদি হঠাৎ করে খুব বেশি ট্রানজ্যাকশন হয়ে যায়, আপনি যদি আইটিআর ফাইল না করেন, কি হবে? আপনার কাছে গভর্নমেন্ট থেকে মেসেজ চলে আসবে, নোটিশ চলে আসবে, বলে ভাই এত পয়সা কোথা থেকে আসলো, হিসাব দাও। না দিতে পারলে কি হবে? বলে এবার জরিমানা, আর না হলে বলে জেল মে ডালো। প্রেম সে বলো। তা সরকারকে তো হিসাব দিতেই হবে। দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণের কাছে এসেছেন, সঙ্গে সেই মণিটাকে গলায় ধারণ করে এসেছে। দূর থেকে তাকে দেখেই এমন মনে হচ্ছে বোধহয় সাক্ষাৎ সূর্যদেব আসছে। মণির এতটা তেজ। ভগবান সুন্দর আসন দিয়ে বসালেন। দ্বারকাধীশকে প্রণাম করেছেন সত্রাজিৎ। প্রভু কি আদেশ আমার? বলে আজকাল তোমার খুব চর্চা শুনছি চারদিকে। বলে প্রভু সব আপনারই তো কৃপা। কি ব্যাপার, এত সুন্দর তুমি ঘর বাড়ি মহল বানিয়েছো, একবার আমাদেরকে নিমন্ত্রণ করলে না? বলে প্রভু আপনি যা মনে করছেন আসলে তা নয়। এই যত অর্থ সম্পত্তি, বৈভব, যশ ইত্যাদি দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো সব এই মণির মহিমা। ভগবান সূর্যদেবের তপস্যা করে আমি মণি প্রাপ্ত করেছি।
আর এই মণি থেকে নিত্য 8 ভার স্বর্ণ নিষ্কাশিত হয়, যার কারণে আমি এত ধনবান হয়েছি। ভগবান বললেন, বাহ, তার মানে এতদিনে তো তুমি খুব অর্থ সঞ্চয় করেছো। একটি কাজ করো, তুমি মণিটা রাজকোষে দান করে দাও। রাজকোষে দান করলে রাজকোষের ভান্ডার ভরা থাকবে, আর ভান্ডার ভরা থাকলে প্রজার সেবায় কাজে লাগবে। সত্রাজিৎ বলছে, প্রভু, তপস্যা আমি করলাম, কষ্ট আমি করলাম, আর মজা সবাই নেবে? না না না। ভগবান বললেন, দেখো, এই সংসারে নিজে তুমি যতই উপার্জন করো, প্রয়োজনের বেশি যদি তোমার কাছে আছে, তার মানে সেটাকে সৎ কাজে লাগানো উচিত। আর দেখো, নিজে একা খাওয়ার চেয়ে 10 জনকে দিয়ে খেলে আরো বেশি আনন্দ হয়। প্রেম সে বলো। এই সংসারে যেদিন তুমি দিতে শিখে যাবে, সেদিন দেখবে তোমার অন্তর থেকে সমস্ত সব বোঝা হালকা হয়ে যাবে। নিজের অন্তরেই একটি আনন্দের অনুভূতি পাবে যখন তুমি ত্যাগ করতে শিখবে, দিতে শিখবে। প্রেম সে বলো। সত্রাজিৎ বললেন, প্রভু, আপনার কথা নিজের জায়গায় ঠিক আছে, কিন্তু আমি এখন দিতে পারবো না। ভগবান বললেন, দেখো, সময় তো খুব খারাপ, সাবধান থেকো, মণিটাকে সামলিয়ে রেখো। সত্রাজিৎ বললেন, প্রভু, চিন্তা করেন না। চলে গেছে। একদিন তার ছোট ভাই সেই মণি ধারণ করে শিকার খেলতে বনে গেছে। শিকার খেলতে যখন বনে গেছে, তার ছোট ভাই সকাল থেকে সন্ধ্যা হয়ে গেল, ফিরে আসেনি। কি ব্যাপার, কি ব্যাপার, কি ব্যাপার? সত্রাজিতের তো এবার কান্না আরম্ভ হয়ে গেছে। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলো, কি হয়েছে? বলে, কি আর বলবো, প্রসেনজিৎ মণিটা ধারণ করে গেছিল, এখনো ফিরে আসেনি। বলে, চলে আসবে, তাতে কি আছে? বলে, চলে তো আসবে, কিন্তু দ্বারকাধীশ আমাকে সাবধান করেছিলেন, মণি সামলিয়ে রেখো, সময় খুব খারাপ। দ্বারকাধীশের নজর ওই মণির উপরে ছিল। কোথাও যদি আমার ভাইকে হত্যা করে থাকে, ভাইকে মেরে দিয়ে যদি মণি নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু দেখো, এটা শুধু মনের একটি সংশয়, তাই আমি তোমাকে বললাম, তুমি কিন্তু আবার অন্য কাউকে বলে দিও না। কেন? রাজা তো, রাজার বিষয়ে কখনো কোনো দুশ্চর্চা ছড়াতে নেই, যে কোনো সময় তোমাকে দণ্ড দিতে পারে। কিন্তু এখন স্ত্রী জাতি, স্ত্রী জাতির বিশেষতা হলো, একবার যদি কোনো কথা শুনবে, সেটাকে যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য কাউকে বলবে না, ততক্ষণ পেটের ভাত হজম হবে না। স্ত্রী জাতি কোনো কথা বলার সময় বিচার করে না যে এটার পরিণাম কি হবে। বলার সময় যা পারবে তা বলে দেবে। সে চাহে এবার রাজা হোক, চাহে সে প্রজা হোক, নেতা হোক, মন্ত্রী হোক, যাই কিছু হোক। কোনো বান্ধবী হয়তো জিজ্ঞাসা করেছে, কিরে তোর দেওরকে দেখতে পাচ্ছি না, বাস আর কি কান্না শুরু। কি হয়েছে, কাঁদছিস কেন? বলে, ছাড়। আরে বল না, কি হয়েছে? বলে, তোর দাদা তো বলতে মানা করেছিল, কিন্তু তুই তো আমার একদম আপন বান্ধবী, তা তোকে বলছি, তুই কিন্তু কাউকে বলিস না। বলে, তোর দিব্যি আমি কাউকে বলবো না, বিশ্বাস কর আমার উপরে। বলে, জানিস, দ্বারকাধীশ আমার দেওরকে মেরে না মণি হরণ করে নিয়েছে, কিন্তু তুই কাউকে বলিস না। ওই যে ওকে বলে দিয়েছে তুই কাউকে বলিস না, এটা আরো খারাপ করে দিয়েছে। ওর তো শুনেই পেটে এখন গ্যাস হয়ে গেছে। কাকে বলবে, কাকে বলবে, কাকে বলবে? সেও গিয়ে নিজের কোনো যাকে বলে দিয়েছে। জানো জানো কি হয়েছে? কি হয়েছে? আরে ওই সত্রাজিতের ভাই আছে না, প্রসেনজিৎ, দ্বারকাধীশ ওই প্রসেনজিৎকে মেরে তার কাছ থেকে মণি হরণ করে নিয়েছে। আর কে বলেছে জানো? প্রসেনজিতের বৌদি আমাকে বলেছে, কিন্তু তুমি কাউকে বলো না, এই কথা কাউকে বলবে না। আরে তুই চিন্তা করিস না, তোর দিব্যি আমি কাউকে বলবো না। তারও পেট ফুলতে শুরু হয়ে গেছে। আচ্ছা, পরের ঘরের কথা ছড়াতে কিন্তু খুব মজা লাগে মানুষকে, তাই তো? প্রেম সে বলো। হ্যাঁ, সে গিয়ে আরো কাউকে বলেছে, আর যে যাকে বলে সে সঙ্গে এটাও বলে দেয়, তোকে বলছি তুই কাউকে বলিস না। এই বলিস না বলিস না করতে করতে পুরো দ্বারকায় খবর ছড়িয়ে গেছে। ভগবানের কাছেও খবর গেছে। ভগবান তো শুনে একদম চমকে গেলেন। এতো আচ্ছা কলঙ্ক লাগলো মাথায়। ভগবান বেরিয়েছেন প্রসেনজিৎকে খুঁজতে। দেখুন, এই সংসারে মানুষ তো ভগবানকেও ছাড়েনি, কলঙ্ক ভগবানেরও মাথায় লাগিয়েছে, তাই তো? প্রেম সে বলো। ভগবান খুঁজতে বেরিয়েছেন, খুঁজতে খুঁজতে জঙ্গলের মধ্যে প্রসেনজিতের মৃতদেহ পেলেন, কিন্তু মণি সেইখানে নেই। তার মানে যে প্রসেনজিৎকে মেরেছে সেই মণি নিয়ে গেছে।
একটি সিংহের পদচিহ্ন দেখলেন। সিংহের পদচিহ্ন দেখে যখন মহারাজ এগিয়ে গেছেন, ভগবান এগিয়ে গিয়ে দেখছেন সেখানে সিংহ মরে পড়ে রয়েছে, কিন্তু সেখানেও মণি নেই। তার মানে যে সিংহকে মেরেছে সে নিয়ে গেছে। সিংহকে কে মেরেছে? একটা ভাল্লুকের পদচিহ্ন দেখলেন। সেই ভাল্লুকের পদচিহ্ন দেখে এগিয়ে গিয়ে গুফার সামনে উপস্থিত, বিশাল বড় গুফা। ভগবান যদুবংশীদেরকে বললেন, ভাই দেখো, আমি যদি এখান থেকে 12 দিন পর্যন্ত 10 দিন পর্যন্ত না ফিরে আসি, তাহলে তোমরা সবাই নিজের নিজের গৃহে চলে যাও। ভগবান গুফার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছেন। ভিতরে গিয়ে দেখছেন সেখানে ছোট ছোট বাচ্চারা তত্র দৃष्ट्वा মণিশ্রেষ্ঠম বাল ক্রীড়নকম কৃতম। ছোট ছোট বাচ্চারা সেই মণিটাকে নিয়ে খেলছে। ভগবানকে দেখে সেখানে খুব সুন্দরী এক কন্যা সে জোরে চিৎকার করে উঠেছে, বাবা বাঁচাও। সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ বলবান সেই বিশাল বড় ভাল্লুক ঋক্ষরাজ দৌড়ে এসেছে। কে? দ্বারকাধীশকে দেখে গর্জনা করে উঠেছে। সেই ভাল্লুক কে? সাধারণ ভাল্লুক নয়, স্বয়ং জাম্ববান। বলিয়ে জাম্ববান জি মহারাজ কি। তুমি কি এখানে মরতে এসেছো মনুষ্য? ভগবান বললেন, দেখো ভাই, না মরতে এসেছি না মারতে এসেছি, আমি শুধু এই মণি নিতে এসেছি। এই মণির জন্য আমার মাথায় কলঙ্ক লেগে আছে। তুমি দয়া করে এই মণি আমাকে দিয়ে দিলে আমি তোমার খুব কৃতজ্ঞ থাকব। ঋক্ষরাজ জাম্ববান বললেন, দেখো, আমি এক বলবান সিংহকে মেরে মণি প্রাপ্ত করেছি, তুমিও যুদ্ধে আমাকে পরাস্ত করো, মণি নিয়ে যাও। ভগবান বললেন, তাই হোক। জাম্ববানের সঙ্গে ভগবান যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। দেখতে দেখতে মহারাজ যুদ্ধ হতে হতে দিনের উপরে দিন পেরিয়ে যাচ্ছে। যখন 12 দিন 14 দিন হয়েছে, সমস্ত সব যদুবংশীরা কাঁদতে কাঁদতে ঘরে চলে গেছে। ভগবান দেখুন বলেছেন 12 দিন না আসলে চলে যেও, তারা সব চলেও গেছে। সুখদেব প্রভু বলছেন, পরীক্ষিত, এই হলো যদুবংশীদের প্রেম। আর সেই দেখো ব্রজবাসীদের প্রেম। ভগবান বলেছেন আমি আসবো, কবে আসবো কোনো ঠিক নেই। আজও ব্রজবাসীরা গোবিন্দের প্রতীক্ষায় বসে থাকে। শ্যাম সুন্দর আসবে, শ্যাম আসবে, শ্যাম আসবে। তার জন্যই সংসারে ব্রজবাসীদের প্রেমকেই শ্রেষ্ঠ প্রেম বলা হয়েছে। প্রেম সে বলো। দেখতে দেখতে 27 দিন পর্যন্ত যুদ্ধ হলো। 28 দিনের দিন আসিত তদ অষ্টাবিংশাহম ইতরেতর মুষ্টিভিঃ বজ্র নিষ্পেষ পরুষৈর বিশ্রমমহর্নিশম। 28 দিনের দিন ভগবান এমন এক মুষ্টিকের প্রহার করেছেন, ঘুষি মেরেছেন, সেখানে একদম মাটিতে পড়ে গেছে। জাম্ববানের একদম শরীরের নস ঢিলা হয়ে গেছে। গোবিন্দের চরণ ধরে নিয়েছে, হে প্রভু আপনি কে? এই সংসারে আমার প্রভু শ্রীরামকে ছেড়ে আর কেউ আমাকে পরাস্ত করতে পারে এমন কারোর মধ্যে সামর্থ্য নেই। আর এই চরণগুলো দেখেই মনে হচ্ছে আমার প্রভু শ্রীরামের চরণ। ভগবান নিজের রূপ পরিবর্তন করেন, কিন্তু চরণ কি করে পরিবর্তন করবেন? শ্রীহরির চরণের চিহ্ন তো একই, চাহে রাম হোক চাহে কৃষ্ণ হোক, চরণ দেখে বোঝা গেছে। দেখুন মহাপুরুষকে চেনা যায় তার চরণে। প্রেম সে বলো। ভগবান হাসতে লাগলেন, জাম্ববান তুমি চিনতে তো পেরেছো, কিন্তু সময় অনেক লাগিয়ে দিলে। কানতে লেগেছেন, প্রভু আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করলাম। ভগবান বললেন, না না, দেখো পূর্বজন্মের তোমার ইচ্ছা ছিল সেটা পূর্ণ করে দিলাম। পূর্বে ত্রেতা যুগে ভগবান শ্রী রামচন্দ্র যখন সবাইকে বলেছেন, বলে যাকে যা চাই চেয়ে নাও। কেউ ভক্তি চেয়েছে, কেউ শক্তি চেয়েছে, কেউ মুক্তি চেয়েছে। জাম্ববানকে বললেন, তোমাকে কি চায়? জাম্ববান বললেন, প্রভু এত বড় যুদ্ধ হলো, কিন্তু এই যুদ্ধের মধ্যে আমার মন ভরল না, ভালো করে যুদ্ধ করতে পারিনি। প্রভু বললেন, তাহলে কি চাও? বলে, প্রভু একটু ভালো করে যদি যুদ্ধ করতে পারতাম। কার সঙ্গে করবে? বলে, প্রভু এখন তো কেউ নেই, রাবণ ছিল, তাকে আপনি মেরে দিলেন। বাকি এখন যত আছে সুগ্রীব, বিভীষণ, হনুমান, লক্ষণ, সব তো বাচ্চা আমার সামনে। ভগবান বললেন, তাহলে চাও কি এটা তো বলবে। বলে, প্রভু যদি একবার আপনার সঙ্গে একটু দুই হাত করতে পারতাম। ভগবান মাথায় হাত দিয়ে বসে গেছে। এই কপাল, কেমন কেমন ভক্ত পাই আমি, দেখেছো? এমন ভক্ত দেখেছো যে ভগবানকে বলছে তোমার সঙ্গে একটু যুদ্ধ করতে চাই। ভগবান বললেন, যাও, তোমার এই ইচ্ছাও পূর্ণ হবে, কিন্তু এখন নয়, দাপরে এই অন্তে যখন আমি কৃষ্ণ রূপে অবতার নেব,
তখন গিয়ে আমি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করব। ভগবান বললেন আর কোনো ইচ্ছা বাকি আছে? জাম্ববান বললেন প্রভু আর কোনো ইচ্ছা বাকি নেই। তাহলে এবার মণি দাও। বলে প্রভু মণি তো আমি এখনো দিতে পারবো না। সেই কি তুমি বললে যুদ্ধে পরাস্ত করো আর মণি নিয়ে যাও, এখন পরাস্ত হয়েও তুমি মণি দিচ্ছ না, কথা দিয়ে তুমি নিজের কথা রাখলে না। জাম্ববান বললেন প্রভু আমি তো ভেবেছি আমাকে কেউ পরাস্ত করতেই পারবে না, হারাতেই পারবে না। ভগবান বললেন তাহলে এখন সমস্যাটা কোথায়? বলে সমস্যা হলো এই মণি আমি নিজের কন্যাকে দান করে দিয়েছি, আর যে বস্তু কন্যাকে দেওয়া হয় সেটা পিতাকে ফিরিয়ে নিতে নেই। প্রেম সে বলো। ভগবান বললেন তাহলে এখন কি উপায় আছে? বলে প্রভু একটি উপায় আছে। কি? বলে এই মণির উপরে তো আমার অধিকার নেই, কিন্তু কন্যা তো এখনো আমারই, কন্যার উপরে তো আমার অধিকার আছে। তাহলে বলে এই কন্যারূপী রত্ন আমি আপনার চরণে অর্পণ করতে চাই। ভগবান বলেন আচ্ছা ভালো মাথা লাগিয়েছো, নিজের মাথার বোঝা আমার উপরে হালকা করছো। জাম্ববান বললেন প্রভু ভক্তের বোঝা ভগবান হালকা না করলে আর কি করবে? আর আমার কন্যা কি আপনার উপযুক্ত নয়? আমার কন্যা কি আপনার সেবা করতে পারবে না? তার কি সেই সৌভাগ্যও নেই? ভগবান বললেন না না জাম্ববান, নিশ্চয়ই আমি তোমার কন্যা জাম্ববতীকে স্বীকার করব। নিজ কন্যা জাম্ববতী গোবিন্দকে অর্পণ করলেন। ভগবান ভগবতী জাম্ববতীকে স্বীকার করেছেন। বলিয়ে জাম্বতী রমণ ভগবান কি জয়। ভগবানের এটা আরেকটি বিবাহ হলো। ভগবতী জাম্ববতীকে নিয়ে ভগবান দ্বারকায় ফিরেছেন। সহপত্ন্যা মণিগ্রীবম সর্বে জাত মহোৎসবাহ। সত্রাজিৎকে ডেকে ভগবান সেই মণি দিয়ে দিলেন, নিয়ে যাও নিজের মণি। সত্রাজিৎ চরণে পড়ে কাঁদতে লেগেছেন, প্রভু আমার দ্বারা অনেক বড় ভুল হয়ে গেছে, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, এই মণি আপনি রাখুন। ভগবান বললেন না না না, এই মণির জন্য এত বড় সব সমস্যা হয়েছে, যেই জিনিস দিয়ে একবার মাথায় কলঙ্ক লেগেছে তাকে কাছে রাখতে নেই। প্রেম সে বলো। ভগবান বললেন তোমার মণি তুমি নিয়ে যাও। সত্রাজিৎ বললেন প্রভু আমি প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। কি প্রায়শ্চিত্ত করবে? বলে আমার এক কন্যা রয়েছে, প্রভু আমি সেই কন্যারূপী রত্ন আপনাকে অর্পণ করতে চাই। ভগবান ভগবতী রুক্মিণীর দিকে তাকিয়ে মনে মনে জিজ্ঞাসা করছেন দেবী কি করা যায়? ভগবতী রুক্মিণী বললেন আচ্ছা যখন 2 নম্বরেরটা এনেছিলে জিজ্ঞাসা করেছিলে, তখন তো একবারও জিজ্ঞাসা করনি যে কি করা যায়। 2 জন হয়েছি, 3 জন হয়ে যাবো আর কি। ভগবান ভগবতী সত্যভামাকে স্বীকার করলেন। বলিয়ে সত্যভামা রমণ ভগবান কি। ভগবানের তৃতীয় অর্ধাঙ্গিনী হলেন সত্যভামা, চতুর্থ হলেন কালিন্দী, পঞ্চম হলেন মিত্রবিন্দা, ষষ্ঠম হলেন নাগ্নজিতি, সপ্তম হলেন ভদ্রা, অষ্টম হলেন লক্ষণা। এই ভগবানের অষ্টপট রানী। পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করছেন প্রভু শুনেছি ভগবানের আরো অনেক বিবাহ হয়েছিল। বলে হ্যাঁ। কত? 16,108। বাকি 16,100 বিবাহ কি করে হলো? শ্রী শুকদেব প্রভু বলছেন খুব মন দিয়ে শুনবে, বাকি সব একবারই হয়েছে। এক অসুর ছিল, নাম হলো ভৌমাসুর, ভূমির পুত্র, তাকে নরকাসুরও বলা হলো। তার এত পাপ অপরাধ বেড়ে গেছে, ছোট ছোট রাজাদের যত কন্যা, সে রাজকন্যাদেরকে নিজের কাছে বন্দী বানিয়ে রাখত। সংকল্প করেছে 1 লাখ রাজকুমারীর সঙ্গে বিবাহ করবে। আর শুধু তাই নয়, স্বর্গে গিয়ে দেবতাদের সম্পত্তি হরণ করে নিয়ে চলে আসে। দেবতাগণ সব ভগবান দ্বারকাধীশের কাছে এসে প্রার্থনা করছেন, হে প্রভু রক্ষা করো, আপনার সামনে এমন দুষ্ট এমন দুরাচারী এই অসুর, নিত্য তার অত্যাচার বেড়েই যাচ্ছে। প্রভু তার অত্যাচার থেকে আমরা ত্রস্ত হয়ে গেছি। এমন এমন রাজকন্যাদেরকে নিজের কারাগৃহে বন্দী করে রেখেছে। ভগবান ক্রুদ্ধ হয়ে গেলেন। কোন স্ত্রীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ যদি বন্দী করে রাখে, তার উপরে যদি অত্যাচার করে, ভগবান তখন কিন্তু সহ্য করেন না। প্রেম সে বলো। ভগবান সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদেরকে আশ্বাসন দিয়ে পাঠালেন, যাও তোমরা, আমি দেখছি। গরুড়কে ডেকেছেন। ভগবান যেতে উদ্যত হলেন, সঙ্গে সঙ্গে ভগবতী সত্যভামা সামনে এসেছেন। বলে প্রভু আমিও যাব। তুমি কোথায় যাবে? বলে প্রভু আপনার সঙ্গে যুদ্ধে যাব। ভগবান বললেন যুদ্ধের মধ্যে স্ত্রী জাতির কি কাজ? স্ত্রী ঘর দেখবে, ঘর সামলাবে, ওখানে লড়াই কি করবে?
সত্যভামা বলছেন, প্রভু আপনি কি মনে করছেন আমরা যুদ্ধ করতে জানি না? আমরা করি না বলে। একবার আপনি নিয়ে চলুন, তারপরে দেখবেন। ভগবান বললেন তাহলে চলো সঙ্গে। ভগবতী সত্যভামাকে নিয়ে ভগবান যুদ্ধ করতে বেরিয়েছেন। দেখুন, একবার সূর্যবংশী রাজা মহারাজ দশরথ নিজের অর্ধাঙ্গিনীকে নিয়ে যুদ্ধ করতে বেরিয়েছিলেন, নিজের স্ত্রীকে নিয়ে। কাকে? হ্যাঁ, ভগবতী কৈকেয়ীকে নিয়ে বেরিয়েছিলেন, তা তো। আজকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিয়ে বেরিয়েছেন কাকে? সত্যভামাকে। দুজন মিলে গিয়ে উপস্থিত, ঘোর যুদ্ধ হলো নরকাসুরের সঙ্গে। সেই যুদ্ধের মধ্যে ভগবান নরকাসুরের গোবিন্দায় নমো নমঃ উদ্ধার করে দিলেন। সমস্ত সব রাজকন্যাদেরকে ভগবান মুক্ত করেছেন। ভগবতী পৃথিবী দেবী স্বয়ং প্রকট হয়ে ভগবানকে স্তুতি করলেন। ভগবান পৃথিবীকে বললেন, তোমার কষ্ট হয়নি তো তোমার পুত্রকে মারলাম? বলে, প্রভু পিতা পুত্রকে মেরেছে, তার মধ্যে আবার মায়ের কি কষ্ট? আর এমন দুষ্ট পুত্র থাকা থেকে না থাকাই বেশি ভালো। পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করলেন, বলে ভগবানের পুত্র ছিলেন? বলে হ্যাঁ। তার মানে কি? ভগবানের সন্তান হলেও যদি সে দুষ্ট হয়, ভগবান তার উপরে কোনো মোহ রাখেন না। তাই ভগবানের এক নাম হলো নির্মোহী। ভগবানের এক নাম কি? জোরে বলো। নির্মোহী। আমাদের সাধুদের মধ্যে হলো নির্মোহী আখাড়া। প্রেম সে বলো। এই নির্মোহী হল সবসময় মারা উঠা বসা করার কারণে বানাসুর ইত্যাদি যত অসুর আছে তাদের সঙ্গে মারা ঘোরাফেরা করতো, তার জন্য তার মধ্যে আসুরিক আচরণ চলে এসেছে। এটাকে বলা হয় সঙ্গদোষ। কি বলা হয়? প্রেম সে বলো। এই সঙ্গদোষ বহুত খারাপ জিনিস। একবার যদি সঙ্গদোষ লেগে যায় তখন সেখান থেকে মুক্ত হতে অনেক সময় লাগে। তার জন্যই বলা হয়েছে যে সৎসঙ্গ করো, সবসময় ভালো লোকের সঙ্গ করো। খারাপ লোকের সঙ্গ করবে, তোমার মধ্যে কিছু না কিছু সাংসর্গিক দোষ আসবেই আসবে। काजल की कोठरी पे कैसहू सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। তুমি যদি কয়লার খনির মধ্যে ঢুকো আর তুমি ভাবো যে আমি দাগ না লাগিয়ে বেরিয়ে যাব, সম্ভব না। একটু হলেও গায়ে দাগ লাগবেই লাগবে। প্রেম সে বলো। যে ঘরের মধ্যে চারদিকে কালি হয়ে আছে, তুমি সেই ঘরে যাও, তুমি ভাবো যে আমি কালি থেকে বেঁচে যাব, সম্ভব নয়। তার জন্য সঙ্গ। ভগবান তার উদ্ধার করলেন। সমস্ত সব রাজকন্যাদেরকে বললেন, যাও নিজের নিজের গৃহে ফিরে যাও। সবাই চরণে পড়ে কাঁদতে লেগেছেন। প্রভু আমরা কোথায় যাব? এই সংসারে তো আমাদেরকে সবাই নিন্দা করবে, আমরা তো এখন পতিতা হয়ে গেছি। এক রাক্ষসের কাছে, অসুরের কাছে আমরা দীর্ঘদিন ধরে রয়েছি। কে আমাদেরকে স্বীকার করবে? কে আমাদেরকে সম্মান দেবে? কে আমাদেরকে স্থান দেবে? ভগবান বললেন, আমি আশীর্বাদ করছি, বরদান দিচ্ছি, তোমরা ভালো বর পাবে, সমাজে খুব সম্মান পাবে। বলে, প্রভু বলা খুব সহজ, করা খুব কঠিন। ভগবান বললেন, তাহলে এখন কি চাও? বলে, প্রভু আপনি কি আমাদেরকে স্বীকার করবেন? ভগবান তো ধর্ম সংকটে পড়ে গেলেন। যদি ভগবান বলেন না, তাহলে ভগবান যাকে ছেড়ে দিয়েছে, মানা করে দিয়েছে, তাকে এই সংসারে আর কে ধরবে? এই সংসারে যার কেউ নেই, তার তো ভগবানই আছে। दुनिया जिनको ठुकरा देती यहाँ गोद बिठाए जाते हैं, दरबार में बांके बिहारी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ভগবান দেখলেন তাহলে আমাকেই স্বীকার করতে হবে। ভগবান স্বীকার করলেন। 16,100 রানীদেরকে ভগবান নিয়ে এসেছেন। দেখুন, ভগবানকে বিয়ে করার কোনো শখ নেই। ভগবান কেন স্বীকার করলেন? যাদেরকে সংসারে কেউ স্থান দিচ্ছে না, তাদেরকে স্থান একমাত্র ভগবানই দিতে পারে। তো ভগবান তাদেরকে নিজের চরণে স্থান দিলেন। প্রেম সে বলো। আর এই 16,100 রানীগণ কে? এরা কোনো সাধারণ নয়। ভগবানের অর্ধাঙ্গিনী হয়েছেন, ভগবানের স্ত্রী হয়েছেন বলে তারা সব পূজিতা হলেন, তাই তো? যদি গোবিন্দ তাদেরকে স্বীকার না করতেন, তাহলে আজকে তাদেরকে কেউ জানতো? আজকে তাদের কথা কেউ বলতো? কিন্তু ভগবানের অর্ধাঙ্গিনী হয়েছেন বলে তারা সব পূজিতা হলেন। তার কারণ কি? বলে, এরাই কিন্তু পূর্বে বেদের ঋচা ছিলেন। বেদের মধ্যে 1,00,000টি শ্লোক রয়েছে। কত রয়েছে? জোরে বলো। তার মধ্যে 80,000 হলো কর্মকাণ্ডের শ্লোক, 4,000 জ্ঞান কাণ্ড,
আর 16,000 হলো উপাসনা কাণ্ড। তা কর্মকাণ্ডের শ্লোক সব কর্মকাণ্ডে সেবায় লেগে গেছে, জ্ঞান কাণ্ডের সমস্ত সব জ্ঞানীদের জন্য কাজে লেগে গেছে, কিন্তু উপাসনা কাণ্ডের এই ঋচা মানে এই শ্লোকগুলো কোনো কাজে লাগেনি। তারা গোবিন্দের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করছেন, হে বেদাধিপতি, ভগবানের এক নাম হলো বেদপতি, তিনি বেদেরও পতি। প্রভু আপনি আমাদেরকে সৃষ্টি করলেন আর আমাদের কোনো ব্যবহারই হলো না, আমরা তো কোনো কাজেই লাগলাম না, আমরা তো পরিত্যক্ত হয়ে রইলাম, তাহলে প্রভু আমরা কবে কাজে লাগবো? সংসারে কি আমাদের কোনো স্থান আছে? আমরা কি কোনো সেবায় লাগবো? ভগবান বললেন, চিন্তা করো না, দাপরের অন্তে তোমরা সবাই রাজকন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করবে, আর তখন আমি তোমাদেরকে অর্ধাঙ্গিনী রূপে গ্রহণ করব। তা সেই 16,000 বেদের ঋচা সেইগুলোই হলেন কিন্তু সমস্ত ভগবানের 16,000 স্ত্রী, আর বাকি 100 হলেন উপনিষদ। ভগবান তাদেরকে অর্ধাঙ্গিনী রূপে স্বীকার করলেন। এই হলো ভগবানের অর্ধাঙ্গিনী। প্রেম সে বলো, ভগবত লীলার মধ্যে প্রত্যেকটি বস্তুই কিন্তু চিন্ময়, কোনো সাধারণ নয়। ভগবানের লীলার মধ্যে যদি কেউ পশু পক্ষীও রয়েছে, তারাও কিন্তু অদ্ভুত, তারাও নিশ্চয়ই পরম সৌভাগ্যবান যারা ভগবত লীলার সঙ্গী হতে পেরেছেন। সবাইকে ভগবান দ্বারকায় নিয়ে এসেছেন, বিশাল করে মহারাজ বিবাহের উৎসব করা হয়েছে। বিশ্বকর্মা এসে আলাদা আলাদা মণ্ডপ বানিয়েছেন, 16,100টি মণ্ডপ, এতটাই পুরোহিত দিব্য বিবাহের আয়োজন করা হয়েছে, ধুমধাম চলছে। ঋষি মুনি গন্ধর্ব কিন্নর চারণ দেবতা সবাই এসে উপস্থিত, কেউ নাচছে, কেউ গাইছে, কেউ বাদ্য বাজাচ্ছে। আহা হা! আর বিবাহের দর্শন এত সুন্দর, এত শোভনীয়, যেখানে যায় আলাদা আলাদা মণ্ডপ, প্রত্যেক মণ্ডপের শোভাই আলাদা। 16,100টি মণ্ডপ একরকমের নয়, প্রত্যেক মণ্ডপেরই আলাদা আলাদা কারিগরি। প্রেম সে বলো, স্বয়ং বিশ্বকর্মা বানিয়েছেন তো, প্রত্যেক মণ্ডপ আলাদা আলাদা, আর যেখানেই যায় সেখানে বধূ আলাদা আলাদা, কিন্তু বর একই। সবাই মিলে ঠাকুরের দিব্য বিবাহ উৎসবে আনন্দ আরম্ভ করেছেন। এতদিন পর্যন্ত ভগবানের বিবাহ হয়েছিল, এবার বিবাহ নয়, মহাবিবাহ হয়েছে। সবাই মিলে মহারাজ মহাবিবাহের আনন্দ করছেন। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, प्यारा है, प्यारा है, प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। हाथ করে করে তালি সেবা করে দেয়। মহাবিবাহ হচ্ছে, সমস্ত দেবতা ঋষি মুনিরা মিলে আনন্দ করছে, আমরা কি করে বাকি থাকি? যারা যারা ঠাকুরের মহাবিবাহের আনন্দ করবে, হরি বল। कटीले मोटे मोटे रसीले, नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, दिल को छीन लिया
तेरी सुंदर हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी सुंदर हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी सुंदर हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी सुंदर हंसी ने। प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है, प्यारा है प्यारा है, प्यारा है कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है। हरि वो रमन लाल की। ने लूट लिया जिगर घायल है किया, लटाओं ने लूट लिया जिगर घायल है किया, लटों ने लूट लिया जिगर घायल है किया, लटाओं ने लूट लिया जिगर घायल है किया। तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, प्यारा है प्यारा है, प्यारा है कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा आइए प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है।